हर कीरत साध संगत है उत्तम। सिर करमन कै कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। सत संगत विच मिल के परमात्मा की कीर्ति करनी। दुनिया के जिन्ने कर्म ने उन्हां सारे कर्मां चों श्रोमणी कर्म है, पर आ कर्म सतसंगत विच जुड़ के परमात्मा की कीर्ति करन दा कर्म उन्हां नूं प्राप्त हुंदा है जिन्हां दे पूर्वले जन्मां दे कीते चंगे कर्म जागदे हन, फलीभूत हुंदे हन। गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता। गुर इतिहास की कथा सरवण कर रहे हो। बाबा प्रिथी चंद चंदू नूं जाके मिलिया है। चंदू नाल बह के गुरु घर दे बरखिलाफ विउंतां गुंदियां ने और बड़ी खुशी है इहदे मन विच कि चंदू मेरा मित्र बन गया। इदां खुश होया मानो जिवें नूं गुरता गद्दी मिल गई होवे और सोचदा कि बस हुण तां गुरियाई मैनूं मिली समझो। घर आया, घर आके अपनी घरवाली करमों नूं भी ये गल दसी, अपने पुत्र मेहरबान नाल भी ये गल साझी कीती। उधर चंदू विउंतां गुंद रहा है, किसी तरीके गुरु अर्जन देव साहब नूं मैं अपने काबू विच करां। पर इधर पंजवें पातशाह जी महाराज श्री अमृतसर साहब विखे धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी की सिक्खी का प्रचार कर रहे। गुरबाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। सतगुरां दे पवित्र अमृतमयी गुरबाणी का पाठ गुरु के सिख बड़े प्यार नाल करदे ने, विचारदे ने। और जे कोई पढ़ सकदा पढ़दा है, जे कोई सुन सकदा तां सुनदा है। छेबरां लगियां होईयां गुरबाणी दे अमृत झड़ियां दे विच गुरसिख सरसार हो रहे ने। चिम चिम वरसा अमृत धारा वाली खेड़ बनी हुई है गुरु अर्जन देव साहब दे दरबार विच। इसे तरह बड़े आनंद ने श्री अमृतसर साहब विच। गुरु के सिख कल्याण नूं, मुक्ति नूं प्राप्त हो रहे ने। आओ इथों अगे इतिहास की लड़ी प्रारंभ करिए। जिथे कल कथा छड्डी सी उथों ही कथा की लड़ी नूं टोरदिआं महाराज जी दे चरनां दा ओट आसरा लईए। धन गुरु अर्जन देव साहब दे पवित्र चरनां दा ध्यान अपने हिरदियां च धारण करदे होए आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया चंद एक दिन श्री अर्जन गुर बैठे। एक दिन दा बचन है कि पंजवें पातशाह तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोआ। उग बनो तै आथ बनो चहुं चक्की कीयन लोआ। जिन्ने गुरु ना सेवियो मन मुखां पिया मोआ। दोणी चौणी करामात सच्चे का सच्चा ढोआ। चारे जागे चौं जुगी पंचायन आपे हुआ। धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज एक दिन अपने तख्त ते बैठे सन, विराजमान सन। हर मंदिर में शुभत विसाली। सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे धन गुरु रामदास साहब जी महाराज जी दे पवित्र दरबार दे विच श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी सजे बैठे हन। महादेव तब त्याग सदन को। तो इतने नू सतगुरां दे वड्डे भराता
ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆਇਓ, ਕਿੱਡੀ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ। ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन और इशनान, ये सिख रोज ही गुरु चरना विचों मंगदा है। अमृतसर सरोवर का दर्शन ते इशनान महान है। सतगुरां दे पावन सरोवर विच इशनान कीतिया जन्मां जन्मां दे पाप कर्मां दी मल निवृत्त हो जाती है। खालसा जी, अज जो प्रचार किया जाता है कि गुरु साहब ने जिहड़े सरोवर बनाए सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, बस यही एक कारण सी तां सरोवर लाए गए ने, ये गल नहीं। अज किन्ने किन्ने वाटर पार्क बने हुए ने, थावां थावां ते वाटर पार्क ने। उन्हां वाटर पार्कां दे विच भावें कोई शूदर जाके नहावे ते भावें कोई ब्राह्मण जाके नहावे, उत्थे सारे इकट्ठे ही नहाउंदे आ वाटर पार्कां। ते फिर उन्हां वाटर पार्कां विच ते सरोवरां विच की फर्क रह गया जे यही एक कारण हुंदा? फिर सरोवरां विच ते उन्हां वाटर पार्कां च तां कोई फर्क ना रहा, उत्थे भी तां सारे बराबर ही नहाउंदे आ। उत्थे किहड़ा किसे दे उत्ते परची नहीं लाई जांदी भी तू शूदर है, तू नहीं इत्थे नहा सकदा, इत्थे कल्ला ब्राह्मण ही इशनान कर सकदा, ऐसा तां नहीं सी। खालसा जी, सतगुरां दे सरोवर महान तीर्थ भी ने जिथे गुरु साहब जी की पवित्रता वसदी है। अमृतसर सरोवर कोई साधारण सरोवर नहीं, ये धन गुरु रामदास सोढी सुल्तान पातशाह का शरीर है। ये गुरु रामदास साहब जी का तन है, शरीर है। गुरसिख जिन्ना गुरु रामदास जी के शरीर का सत्कार करते ने, उन्ना सत्कार इस पावन सरोवर का करते हैं। तो बाबा महादेव जी वो पहला आए अपने घरों चल के, उन्होंने आके श्री अमृतसर सरोवर च पहला इशनान किया। सरोवर के इशनान का महात्म है, तदे ते सारे महान सिख गुरु अर्जन देव साहब आप खुद भी इस सरोवर च इशनान करते सन। और महाराज जी कहते सन, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इशनाना गुर पूरे कीने दाना। ये सरोवर की महिमा खुद गुरु साहब ने अपनी रसना तो गाई है। तो बाबा महादेव जी आए, तिन्हां ने आके पहला अमृतसर सरोवर विच इशनान कीता है। गयो अनुज के निकट देख तब। उस वक्त इशनान करन तो बाद सोहणे वस्त्र शरीर ते धारण करके बाबा महादेव जी अपने अनुज, अनुज कहंदे ने छोटे भरा नूं, अनुज, अनुज
ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਓ ਬਿਠਾਏ ਮਾਨ ਕੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤ ਸੁੰਦਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨੜਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਨ ਤਰਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਕੀ ਕੋ ਜਬ ਭੋਗ ਪਰਿਓ ਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪੁਰਮਾਵਨ ਕੀਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਮ ਚਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਇਸ ਦਿਓ ਉਚਿਤ ਚਿਤ ਚੀਨ। ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? ਹਮ ਰਾਵਰ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਸ਼ਾਂਤ ਮਤ ਗੁਰ ਜਸ ਪੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਤ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਬਾਰਤਾ ਨਿਤ ਸਮਝਾਵਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਉਦਤ ਮੈਂ ਸਦ ਮਨ ਮੀਨ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੱਛੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਉਰ ਹਰਖਿਓ ਅਤਸ਼ੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਮਕੋ ਐਸੇ ਹੀ ਬਨ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਜਗਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਰੋਮਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹੋ। ਮੁਝ ਕੋ ਬੋਲਤ ਬਹੁ ਵਡਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਹੇ ਬੜਨ ਕੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਸ ਕੈਨੋ ਆਪਨ ਦੁਰਾਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੋ ਪ੍ਰਾਤ ਕਰ ਮੁਝ ਕੋ ਜਾਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ, ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ, ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਕੀ ਗਾਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਸ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤਿਨੋਂ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਮੋਹ ਉਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਈ ਅਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਏ ਤਾਂ ਅਨੁਜ ਆਪਨੋ ਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹੋ ਭਰ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਬਿਨੇ ਸਤ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਤੁਮੇ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅੰਸ ਹੈ ਤਿਨ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਸਨੇਹ ਸੁਠਾਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਮੋਹਣ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਦਿਵਸ ਸ਼ੁਭ ਪੂਨੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਸਵ ਕਰਤ ਸਕਲ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗਨ ਮਿਲੇ ਆਏ ਕਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਪਾਏ ਮਹਾਫਲ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਮ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਹਾਂ ਜਾਨ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਤੁਮਾਰੀ ਅਬੇਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੀਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹੋ ਪੁਰ ਤਿਸਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਸਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਰਿਓ ਮਿਲੇ ਪੁੰਨ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਹਰਖਤ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਯੋ ਪੁੱਤ ਤੁਮਰੀ ਕੋ ਧਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੋ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਹਮ ਪੀ ਚਲੇ ਕਰੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਤਸਵ ਪੂਰਨਮਾ ਮਨ ਮਨ, ਔਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਇਕੱਤਰ ਪੁਰ ਪਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਹਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਪਾਏ ਫਲ ਜਨ। ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਰ ਬੀਤਿਓ ਦਰ ਸੇ ਬਿਨ ਥਲ ਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਮਗਤ ਰਿਦਾ ਬਿਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਉਮਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਖੇੜੇ ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮ ਸਾਦਰ ਬੋ ਭਰਾਤ ਸਰਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਸੁਨ ਕਰ ਹਰ ਖਾਏ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਵਾਰਤਾ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਰਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਰੁਚਿ ਉਪਜਾਏ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਮ ਪਾਰਸ ਕੇ
पर से जिसके होते मनूर सो हेम बनाए। ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਰਸ ਵਾਂਗੂ ਸਨ, ਪਾਰਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਬਹੁ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨ ਹਮ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਸ਼ਟ, ਹਰ ਸੰਗ ਹਰੀ ਸਤ ਸੰਗ ਭਏ, ਹਰ ਕੰਚਨ ਚੰਦਨ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਮਨੂਰ ਮਲੀਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਆਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਵਰਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਥਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਪੱਟ ਸਵਈਆਂ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬਨ ਮੈਂ ਜਿਮ ਇੱਕ 52 ਚੰਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 52 ਚੰਦਨ, 52 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੌਣੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰੁ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਿਜ ਦਾਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸਿਆ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਨ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇ ਬਚ ਫੁਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਫੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕਰੇ ਅਧੀਨ। ਔਰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਮ ਆਇਸ ਕਰ ਦੇਤ ਸੁਭਾਇਤ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਨੇ ਤਿਮ ਬਾਸੀ ਪੁਰ ਤੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕੇ ਬੋ ਵਿਸਤਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਵਿਸਤਾਰੀ ਦੁਖਹੀਨ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਆਦਿਕ ਕਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੇ ਪਿਤ ਪਰ ਆਦਿਕ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਬਾਪ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਪੁੱਤਰਨ ਤੇ ਆਦ ਤਜੇ ਸਭ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਡਾਈ ਕਰੇ ਵਿਸਾਲ। ਪੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮ ਆਦਿਕ ਗਨ ਬਾਂਧ ਨਰਨ ਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਨਿਜਪੁਰ ਤੇ ਬਰਜੇ ਦੁੱਖ ਜਾਲ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਗੁਣ ਤਿਨ ਕੇ ਪਨੀਏ। ਅੰਤ ਨ ਪਈਤ ਭਗਤ ਰਸਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ, ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਭਰਨ ਨ ਸਾਕੋ। ਤੂੰ ਠਾकुर ऊच भगवाना, जिहवा एक कवन गुण कहिए। बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही। एक दूजी बहु लख होए, लख होवै लख 20। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। एक राहे पत पवड़िया, चढ़िया होए 21। सुन गल्ला आकाश की ठाई। एक जीव नहीं, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਗੁਫੈ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨਾ ਸੌਣ ਨ ਥਾਂ। ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਉਟੇ ਬੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਗਏ ਸਭ ਕੋਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਸੁਟ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਰ ਪੋਡਤ ਸੋਏ। ਉਹਨੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਾਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਬੇਤ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਹਤ ਜੋ ਦਰਸ ਸਾਥ ਪੇਸੋ।
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੰਦਨ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਰਿਪ ਕੰਦਨ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਬਿਲੰਦ ਦੁਲਾਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਬੀਰਜ ਜੁਤ ਸੁਤ ਕੋ, ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵੀਰਜ ਸੁਜੁਤ ਸੁਤ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਬਲਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਤਿਨ ਬੰਧਨ ਤਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਟੇ ਨਿਕੇਤ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਤਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟੇ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਮਝਾਰੇ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੰਗ ਚਲੇ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰੇ, ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਗੇ ਮਾਰਗ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਟਿਗੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਖਡੂਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਥਾਨ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਦਾਤੂ ਹਿਤ ਆਦਰ ਆਏ, ਦਾਤੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਲੈ ਨਿਜ ਸੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਠਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕਰਵਾ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਘਰ ਮੇ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਰ ਅਨਾਏ ਪਖਾਰੇ ਪਾਨ, ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਹਨ। ਪਗ ਪਖਾਰ ਕਰ ਟਿਕੇ ਕਿਤਕ ਚਿਰੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹੋਏ ਕਰ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਰਤ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੈ ਦਾਤੂ ਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਥਲ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਸ ਕਰ ਬੇ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਬ ਦੀਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ ਸੇ, ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਠਾਂਡੇ ਅਦਵਾਰੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਵਰਤਾਏ ਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀ ਨਸੇਤ ਤਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 4 ਬਾਰ ਫਿਰੇ, 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਵਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦਾਤੂ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਕਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਤੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰਾਤ ਚਲੇ ਗੁਰ, ਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਟੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਨ ਆਗਵਨੂ ਆਪਣੋ ਪਵਨੂ ਔਰ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਵਨੂ ਜੁਤ ਸਮੁਦਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਿਤ ਸਮੋਰੀ ਆਗੇ ਆਏ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਹਿਰਦੇ ਬੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਦਾਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਗੁਰੂ ਸੋ ਆਗੇ ਆਏ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਸ਼ ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਭਾਉ ਤਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਬੰਦਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਪੂਛ ਕਰ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਉਤਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਡਸਾਏ ਲਿਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘਾ ਢਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਲ ਪਾਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਨਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨ ਪਾਨ ਆਦੁਕ ਸਮੁਦਾਏ ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਿਸਮੇ ਸੁਪਤੇ ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਬਾਵਲੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਉਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 84 ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਬਿਦ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਨੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅੰਸ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੀਨਸ ਚਰਚਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਨਿਓ ਸੁਟਿਓ ਮਨ ਗੁਨਿਓ ਭਲੇ ਕਰ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਤਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਲਵਾਈ ਲੜ ਪੈਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਡੂ ਵੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਇਧਰੋਂ ਲੱਡੂ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਧਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਾਹੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਪਇਓ ਆਨੰਦ ਮਾਨ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਤਤ ਦਿਵਸ ਬਸ ਪੂਰੀ ਬਿਤਾਇਸ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਿਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਵਾਸੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਗਨ। ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਪਇਓ ਮੇਲ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਪ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਚੂਨ ਗੋਤਮ। ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਿਸ਼ਟਾਨ, ਆਟਾ, ਚੋਲ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਸੂਪ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਮ ਚਾਵਲ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਚੇ ਪਇਓ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਾਮਗਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈ। ਏਕ ਹੇਤ ਸਿਧ ਸਵਾਦ ਰਸਾਏ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਪਇਓ ਆਹਾਰ ਸੋ ਤਿਆਰ ਅਨਿਕ ਵਿਦ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਥਿਤ ਪੰਗਤ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਜ ਗਈਆਂ, ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਲ ਨਿਜ ਕਰ ਧਰ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪ ਧਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸਾਲ। ਜਲ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧਵਾਏ ਹਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਸੇਵਾ ਮੋ ਲਾਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਤਾਵੇ ਬੋ ਅਸਨ ਰਸਾਲ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮੋਹਨ ਆਨੰਦ ਮੋਰੀ ਆਦ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੰਤ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਹੈ। ਇਮ ਕੈ ਸਗਰੇ ਟੈਲ ਚਾਂਤ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੱਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਲ ਪਇਓ ਬੜ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਅਦਿਤ ਕੁਲਾਲ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭੰਤ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਉਤਸਵ ਕਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਖੁਆਏ ਖਾਏ ਕਰ ਕਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਇਓ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਬਨ ਕੇ ਮਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੇ ਜਸ ਕੋ ਭਾਕ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਹੋਏ ਕਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਨਰ ਮਿਲੇ ਪਾਉ ਚਿਤ ਰਾਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਉ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਮ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕੋ ਮੇਲਾ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਆਜ ਦਿਵਸ ਮੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਨ ਕੇ ਫਲ ਕੋ ਨਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿਉ ਨ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਜਸ ਕੋ ਇਮ ਉਚਰਤ ਗਮਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਦੋਹਰਾ।
ਚੇਲਾ ਭਇਓ ਸੋ ਵਿਚਰੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਬਾਸ। ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰਨਮਾ ਪੀਛੇ ਰਹੇ ਮੋਹਨ ਮੋਰੀ ਪਾਸ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ